Hello friends, welcome to Aram IAS Academy. In this video, we will start our discussion of the Hindu newspaper of 7th November 2020. So first news பார்த்தீங்கன்னா government suspends FCRA clearance of 4 Christian groups அப்படின்னு சொல்லி ஒரு headlines கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்ம இந்த நியூஸ்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா what is the meaning of NGO non governmental organization என்னது இந்த FCRA Foreign Contribution Regulating Act அப்படின்னு என்னது இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ரூல்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் இப்போ FCRA கிளியரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிகர்ஸை இந்த நியூஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் ஸோ NGO அண்ட் FCRA பார்க்கும்போது யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஓகே ஸோ FCRA யார் கண்ட்ரோல் பண்றா FCRA இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க they have suspended the license under the Foreign Contribution Regulating Act 2010 for the 6 non-governmental organization ஒரு 6 NGOs ஓட லைசன்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is the meaning of suspension first பாத்துக்கலாம் the suspension of FCRA license means that NGO can no longer receive fresh foreign funding from donors யாராவது ஃபாரின் பிளேயர் டொனேட் பண்ணணும் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொன்னா FCRA சஸ்பென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாரின் ஃபண்டிங் வாங்க முடியாது இதுதான் இந்த பர்டிகுலர் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் லைசன்ஸோட மீனிங் ஓகேவா ஸோ FCRA லைசன்ஸ் சஸ்பெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபாரின் ஃபண்டிங் வாங்க முடியாது ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த FCRA என்னது இந்த ஃபாரின் ஃபண்டிங் இஸ் எ வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் இன் இந்தியா ரெகுலேட்டட் அண்டர் FCRA Act which is implemented by Ministry of Home Affairs. Next, the Act ensures that the recipient of foreign contribution adhere to the stated purpose for which such contribution has been obtained. அப்போ எந்த விஷயத்துக்கு நீங்க இந்த ஃபண்டை அப்சர்வ் பண்றீங்களோ இல்ல வாங்குறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அதை தாண்டி வேற எங்கேயாச்சும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா then your license will be suspended அப்படின்னு சொல்லி Ministry of Home Affairs ஓட கைட்லைன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க under the act the organizations are required to register themselves every 5 years so எல்லா NGOsமோ என்ன பண்ணணும் every 5 years they have to register themselves under FCRA account which comes under the purview of Home Ministry இந்த பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது NGO என்னது NGO அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க the term NGO is used to describe a body that is neither a part of government so government கிடையாது nor a conventional for-profit business organization. So for-profit கிடையாது. It is a non-governmental, non-profit organization. Okay வா? So யார் சார் இதை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா group of ordinary citizens அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் which are who are involved in the range of activities. இப்போ range of activities பார்த்தீங்கன்னா charitable institutions கிரியேட் பண்ணலாம், social institutions, political institutions, religious or any other interest which is believed by the particular individual or group of people ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் these NGOs are helpful in implementing government schemes at grassroots level right so last mile connectivity கொடுக்குறாங்க last mile connectivity கவர்மெண்டால எல்லா பக்கமும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை கொண்டு போக முடியாதனால என்ன பண்றாங்கன்னா they will seek the help of various non-governmental organization to take the particular scheme to the grassroots level right so in India NGOs can be registered under plethora of acts such as Indian Society Registration Act 1860, Religious Endowment Act 1863, Indian Trust Act 18 Indian Trust Act etc. இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட்ல இந்த NGOஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஆனா ஃபாரின் ஃபண்டிங் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க FCRA ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் if we are receiving the foreign funding ஓகே இந்த பாயிண்ட் என்ன வச்சுக்கோங்க NGO பத்தி நெக்ஸ்ட் பாருங்க in India NGOs can be registered in the act நம்ம பேசினோம் India has possibility the largest number of active NGOs in the world a study commissioned by the government put the number of NGOs in 33 lakhs 2009ல 33 lakhs NGOs நம்ம கண்ட்ரில இருக்காங்க ஓகேவா that was one NGO for less than 400 Indians and many times the number of primary schools and primary health center primary schools primary health centers விட அதிகமா இருக்கு okay Ministry of Health and Family Welfare Human Resource Development etc provide funding to handful of NGOs ஏன்னா to implement the schemes at the grassroots level so Home Affairs Ministry சரி Ministry of Health and Family Welfare சரி Human Resource Development Ministry சரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
வேரியஸ் என்ஜிஓஸ்க்கு ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் இஸ் டேக்கன் அப் டு கிராஸ் ரூட் லெவல். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் என்ஜிஓஸ் ஆல்சோ ரிசீவ்ஸ் ஃபண்டிங் ஃப்ரம் அப்ராட் அண்ட் தே மஸ்ட் ஹேவ் ரெஜிஸ்டர் வித் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அண்டர் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேட்டரி ஆக்ட். ரைட். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எல்லாமே என்ஜிஓஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. Without this, no NGO can receive cash or anything valuable more than 25,000. So FCR நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், 25,000 rupees மேல ஃபண்டிங் நீங்க வாங்கவே முடியாது. அது வரைக்கும் தான் ஃபண்டிங் ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ப்ராசஸும் என்ஜிஓஸ் பத்தி இருக்கும். ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, FCR பெரிய பிரச்சனை, FCR regulates the receipt of funding from source outside India, but NGOs working in India. ஃபண்ட் வெளியில இருந்து வருது, ஆனா NGOs எங்க வராங்க, இந்தியாவுக்குள்ள வராங்க. It prohibits the receipt of foreign contribution for any activity detriment to national interest. So national interestல ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டில இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா FCR அதை பிளாக் பண்ணும். Act also held that government can refuse permission if it believes that the donation to the NGO will be adversely affect the public interest or economic interest of the state. ஸோ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது, எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ கண்டிப்பா அந்த ஃபண்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி FCR கைட்லைன்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா there is no clear guidelines on what constitute public interest. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. எது சார் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்டால் ஒரு ப்ராப்பரான கைட்லைன்ஸே கிடையாது. And this FCR restricts the serious consequences on both the right to freedom of speech and expression, association under Article 19 Clause 1 Clause C and 19(1) Clause C of the Indian Constitution. இது எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு FCRAல. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்து வைக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் நியூஸ், இந்தியா ஈரான் டிஸ்கஸ் ஆப்கானிஸ்தான் பீஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் SCO முடிச்சுட்டு கிராஜுவலா ஈரான் பக்கம் போயிருக்காரு. த ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பை இந்தியன் டெலிகேட் ஆஃப்டர் த கில்லிங் ஆஃப் ஜெனரல் சுலைமானி. ஓகே, ஜெனரல் சுலைமானி ஹூ வாஸ் ஹெட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஈரான். அவர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியா that is first high level visit அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அப்போ என்ன சார் பண்ண போறாங்க, ஆப்கானிஸ்தான்ல ஸ்டெபிலிட்டி ஏன் தேவைப்படுது, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் இந்தியா, ஏன் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்தியா அதை பத்தி பேசுறாங்க, இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம பைலேட்டரல்ல பார்ப்போம், இந்தியா ஈரான் ரிலேஷன்ஷிப்ல பார்ப்போம், ஆப்கானிஸ்தான் அலாங் வித் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். ரைட். ஸோ இது ஒவ்வொன்றா ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஈரான் டிஸ்கஸ் வே டு டேக் ஃபார்வர்ட் பைலேட்டரல் கோஆபரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வியூஸ் ஆன் ரீஜனல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் including peace and stability in Afghanistan during their meeting in Tehran. So யார் போயிருக்கா தெஹரானுக்கு மிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் ரீச் ஆயிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பை இந்தியன் டிக்னிட்டரி ஆஃப்டர் த கில்லிங் ஆஃப் சுலைமானி, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் போயிருக்காரு, நிறைய இஷ்யூஸை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. அதில் ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட் அபவுட் தி பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இன் ஆப்கானிஸ்தான். என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும், ஈரான் இஸ் a 95% மெஜாரிட்டி ஷியா கம்யூனிட்டி கண்ட்ரி. ஓகேங்களா. ஸோ ஷியா முஸ்லிம்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்க, அவங்களோட டாமினேஷன் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி தான் ஈரான். அண்ட் ஈரானியன் அஃபிஷியல்ஸ் ரைஸ் த இஷ்யூ ஆஃப் சேஃப்டி ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ். ஸோ ஷியா முஸ்லிம்ஸ் வந்து இந்தியாவில் மைனாரிட்டியா இருக்காங்க, அவங்கள கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈரான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஈரான் இஸ் அன் அப்சர்வர் அட் தி SCO, ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல ஈரான் இஸ் அன் அப்சர்வர், whereas India is a member. So bilaterally in a multilateral group இவங்களோட பாண்டிங் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, both the country have age old cultural, linguistic and civilization ties between India and Iran. linguistic பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்சி பேசுவாங்க, பார்சிஸ் நம்ம ஊர்லயும் இருக்காங்க. அவங்க மெஜாரிட்டியா கல்ச்சுரல் வியூஸ்ல ஒரே மாதிரி கல்ச்சர், இந்தியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரே மாதிரி கல்ச்சுரல் வியூஸ். ஏன்னா அங்க ஷியா முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம ஊர்லயே ஷியா முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது அவ்வளோ ஏஜ் ஓல்டு டைஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மஸ்ட் கோ ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீ டீடைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்தியாஸ் ஆப்கானிஸ்தான் பாலிசி அண்ட் தாலிபான். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ரீசெண்டா யுனைடெட் நேஷன் செக்ரட்டரியேட் மீட் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க மீட்டிங் நடக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 6+2+1 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. 6+2+1 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு குரூப்பிங் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அந்த குரூப்பிங்ல யார் யார் இருப்பாங்கன்னா 6 நெய்பர்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும். கிராஜுவலி பாத்தீங்கன்னா 2 மேஜர் வேர்ல்டு பவர்ஸ், ஒன் இஸ் USA அண்ட் அனதர் இஸ் ரஷ்யா, அண்ட் +1 பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான். ஸோ 6+2+1ல இந்தியா கிடையாது. ஓகேங்களா, இது ஒரு பெரிய ஃபேக்டா இருக்கும். ஸோ இந்தியா கிடையாது. UN என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்தியா இஸ் நாட் ஷேரிங் பார்டர் வித் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் வி ஆர் ஷேரிங் டூரான் லைன், வி ஆர் ஷேரிங் வித் ஆப்கானிஸ்தான்றது நல்லாவே தெரியும். அப்போ சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, திஸ் குரூப் இன்க்ளூட்ஸ்
6 neighboring countries like China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 2 global players, United States of America and Russia, and plus 1 yarna Afghanistan itself. India has not been invited in this peace process. Reason enna solranga pathீங்களா? India out of this regional discussion that India no boundary with Afghanistan. India does not share boundary with Afghanistan. றது யார் சொல்றா? UN ஓட இந்த பொலிட்டிக்கல் இந்த பர்டிகுலர் குரூப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆயிடுச்சு. ஸோ கிராஜுவலாக அதெல்லாம் பேசுவோம். நெக்ஸ்ட், ஏன் சார் ஆப்கானிஸ்தான்ல பீஸ் தேவைப்படுது? வாட் இஸ் த இந்தியாஸ் அஜெண்டா அப்படின்னு கேட்டா, எக்கனாமிக் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இஷ்யூஸ் இருக்கும். இந்தியாவோட எக்கனாமிக் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க இருக்கு. என்ன சார் எக்கனாமிக் இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்கானிஸ்தான் இஸ் த கேட்வே டு மினரல் ரிச் சென்ட்ரல் ஏஷியான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு பாருங்க, கஜகஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் கேட்வே யாருன்னா ஆப்கானிஸ்தான் தான். நம்ம பாகிஸ்தான் வழியா போக முடியாது, பிகாஸ் பாகிஸ்தான் இஸ் எனிமி கண்ட்ரி, கிட்டத்தட்ட எனிமி கண்ட்ரி தான், ரைட்? அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இந்தியா இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் மெனி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இன் ஆப்கானிஸ்தான். எக்ஸாம்பிள், பார்லிமெண்ட் கட்டி கொடுத்துருப்போம் நம்ம. இப்போ ரீசெண்டா தலிராம் ஜாரஞ்ச் ஹைவே கட்டி கொடுத்துருப்போம், கார்லண்ட் ஹைவேன்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சல்மா டேம் இருக்கும், சல்மா டேம் இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேம் ஹரி ரிவர் மேலே கட்டி கொடுத்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருப்போம். 3 பில்லியன் ருபீஸ் இன் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு $3 billion ஸ்மால் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் லைக் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், லைப்ரரிஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிளா நம்ம அங்க டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பை இந்தியா, ஃபண்டிங் இந்தியா அது போயிருக்கு. ஸோ ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட். இந்தியாவோட பெரிய செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இவங்க தான். ஏன்னா பாகிஸ்தானோட ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் டெரரிசம். ஸோ ஆப்கானிஸ்தான்ல வேற யாராச்சும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ தேர் வில் பி சேஃப் ஹேவன்ஸ் ஃபார் டெரரிஸ்ட். அப்போ செக்யூரிட்டி டைரக்டா அஃபெக்ட் ஆகும் இந்தியாவுக்கு. அப்போ செக்யூரிட்டி இஷ்யூவும் கண்டிப்பா இருக்கு வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் நியூஸ், ரைட்? ஹிஸ்டாரிக்கல் நியூஸ் என்ன சொல்ல வராங்க? மோப்லா ரயாட்டர்ஸ். மோப்லா ரயாட்டர்ஸ் நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ல படிக்கும்போது மோப்லா ரெபெலியன் படிப்போம். பட் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? மோப்லா ரயாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஆர் நாட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. 2016 இருந்து ஆரம்பிச்ச இஷ்யூ இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்த ரெபெலியன் எப்போ நடக்கும்னா 1921 நடக்கும். ஸோ 100 years ஆக போகுது. 100 years பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னென்ன இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு? ஏன் இவங்களை வந்து இப்போ ரயாட்டர்ஸ் சொல்றாங்க? வேகான் ட்ராஜடி, ஓகேங்களா? வேகான் வீல் ட்ராஜடி, மோப்லா ரெபெலியன் ஏன் வந்துச்சு, அங்க ஏன் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம். ஹிஸ்டரி இது யார் கண்ட்ரோல் பண்றனா? ICHR, தட் இஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச். அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இந்த பர்டிகுலர் நியூஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபுல்லா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் ஹாஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் 3-member committee. இந்த 3-member committee எதுக்குன்னா டு ரிவ்யூ த என்ட்ரி இன் த புக்ஸ் அபவுட் தி வேரியஸ் மார்டியர்ஸ். 1857 இருந்து ஆரம்பிச்சு 1947 வரைக்கும் எவ்வளோ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்க, அவங்க பேர் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுன்றது சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த புக் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி ஆஃப் மார்டியர்ஸ், இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகல் 1857 to 1947. ஓகேவா? இந்த புக்கை யார் ரிலீஸ் பண்ணா? பிரைம் மினிஸ்டர் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாரு. 7th March 2019 ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த புக்ல என்ன இருக்கும்னா, இட் கண்டெய்ன்ஸ் த நேம் ஆஃப் மார்டியர்ஸ், தட் இஸ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஃப்ரம் 1857 டு இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இருந்து இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 வரைக்கும் நேம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபார் இட்ஸ் கம்பைலேஷன் வாஸ் கமிஷன்ட் பை த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் டு ICHR டு கமெமரேட் த 150th anniversary ஆஃப் uprising ஆஃப் 1857. ஸோ 1857 uprising முடிஞ்சு 150 years ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை சாங்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சார் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, 2016 ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கும்போது 387 நேம்ஸ் டீலிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. 387 பேரை டீலிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர், ரேதர் ரயாட்டர்ஸ் சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க. அதுல மெஜாரிட்டி பீப்புள் எங்கேருந்து வராங்கன்னா நம்ம மோப்லா ரெபெலியன்லேருந்து வருவாங்க. ஸோ அங்கே யார் வராங்கன்னா விக்டிம்ஸ் ஆஃப் வேகான் ட்ராஜடி, மலபார் மோப்லா ரெபெலியன் லீடர்ஸ் அலி முஸ்லியார் அண்ட் வரியம் குனாத் அஹமத் ஹாஜி ஃப்ரம் டிக்ஷனரி ஆஃப் மார்டியர்ஸ். இவங்க பேர்லாம் தூக்கியாச்சு. இவங்களாம் மேஜர் லீடர்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரெபெலியன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவோல்ட் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த ட்ரிகர் ஆஃப் அப்ரைசிங் கேம் ஃப்ரம் நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் லான்ச்டு பை காந்தி இன் 1920. 1920ல மகாத்மா காந்தி லான்ச் பண்ணியிருப்பாரு உங்களுக்கு நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் அலாங் வித் கிலாஃபத் மூவ்மெண்ட்.
கிலாஃபத் மூமெண்ட்ல ஷௌகத் அலி, முகமது அலி, அலி பிரதர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அவங்க 2 பேரும் இருப்பாங்க அதுல. பட் லீடர் வாஸ் காந்தி. அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆயிடும்னா, நான் கார்பரேஷன் மூமெண்ட், கிலாஃபத் மூமெண்ட் அதை பேஸா வச்சு கேரளால என்ன நடக்கும்னா, மோப்லா பெசன்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஜமீன்தார்ஸ். ஜமீன்தார்ஸ் யாருன்னா மெஜாரிட்டியா நம்பூதிரி பிராமின்ஸ். 2 பேர் அட்டாக் பண்ணும்போது அது ஒரு கம்யூனல் கலரா மாறிடும். லிட்டரலி கம்யூனல் இஷ்யூவா தான் போயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா ஜமீன்தார்ஸ் வேர் workers of British, whereas peasants வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் poor peasants சொல்லும் போது they attack the hierarchy of British சொல்லும் போது என்ன ஆகுது பாருங்க. The anti-British sentiment fueled by these agitation affected the Muslim Moplas or Mopla of South Malabar region of Kerala. அடுத்தது New Tenancy Law. After the death of Tipu Sultan in 1799, Fourth Anglo-Mysore War, the Fourth Anglo-Mysore War, Malabar had come under the rule of British authority under Madras Presidency. அப்போ tenancy law கொண்டு வருவாங்க. The British has introduced new tenancy law that tremendously favored the land laws known as Janmis and instituted far more exploitative system of peasants than before. So the Janmis என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்கும்போது ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ரைட். ஸோ இந்த புதுல என்ன பண்ணும், பெசன்ஸை வந்து ஃபுல்லா டிப்ரைவ் பண்ணிடுவாங்க. ரைட்ஸ் கேரண்டீட் டு பி த லேண்ட், லேண்டுக்கு கேரண்டி இருக்கும் பாருங்க, அது எல்லாமே டிப்ரைவ் ஆயிடும். ஷேர் இந்த ப்ரொடியூஸ்ல ஷேர்ல இருக்கும் பாருங்க. ஓகே, லேண்ட் ரைட்ஸ் கேரண்டி இதாயிடுச்சு, டிப்ரைவ் ஆயிடுச்சு. ப்ரொடியூஸ்ல ஷேர் இது எல்லாமே போயிடும். ரெண்டட் தெம் லேண்ட்லெஸ் லேபரர்ஸா மாறிடுவாங்க இந்த பெசன்ஸ்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதான் முலவர் பிரிலியன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன சார் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை கம்யூனல் ஆங்கிள். ஸோ கம்யூனல் ஆங்கிள் சொல்ற மாதிரி பெசன்ஸ் were mainly Muslims, landlords were mainly Hindus. ஸோ கம்யூனல் கலர் ஆயிடும். அப்புறமா ரிவோல்ட் fueled by fiery speeches by Muslim religious leader and anti-British sentiment, the Mopla launched a violent rebellion. Numerous action of violence were reported. Numerous நடக்கும் violence reportனா நீங்க படிப்பீங்க ஹிஸ்டரியில, அப்ப பாருங்க கண்ணா பின்னா violence நடக்கும். ரைட். சப்போர்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல சப்போர்ட் இருந்துச்சு, காந்தி சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. பட் எப்போ வயலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ காந்தியும் வித்ட்ரா பண்ணுவார். கொலாப்ஸ் ஆகும். கொலாப்ஸ் எப்படி நடக்கும், இந்த மலபார் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர்ஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ். ரெடி பண்ண உடனே நேரா இவங்களை போட்டு கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டு அரெஸ்டட் பீப்புள்ஸ் எல்லாத்தையும் வேகன்ல, தட் இஸ் ஒரு ட்ரெயின்ல தூக்கிட்டு போவாங்க. ட்ரெயின்ல தூக்கிட்டு போகும்போது வேகன் ட்ராஜடி நடக்கும். அந்த ட்ராஜடி என்ன ஆகும்னா சஃபோகேஷனால நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க அந்த பர்டிகுலர் வேகன்ல. ரைட், அதான் வேகன் tragedy அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க. எங்க இருந்து போறாங்க, 67 Mopla prisoners were killed when they being transported in close freight wagon from Tirur to Central Prison Podanur. போகும்போது அவங்க மூச்சு திணறி இறந்து போயிடுவாங்க. அதான் வேகன் tragedy. ஓகே, இது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி ICHR பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ICHR is an autonomous organization established under Societies Registration Act 1860 in 1972. இதோட அப்ஜெக்டிவ் மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன். ஓகேவா. அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா to bring historians together for exchange of views, to give national direction to objective and scientific writing of history, to promote, accelerate and coordinate research in history and ensure dissemination, and council also provides grant, assistance and fellowship for historical research. இது எல்லாமே இவங்களோட ரோல். ஓகே, அடுத்த நியூஸ் பாருங்க. ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். நம்ம பொலிட்டிக்கல் வைஸும் சரி, பாலிட்டி சப்ஜெக்ட்லயும் சரி, கவர்னன்ஸ்லயும் சரி, ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். So Keshavananda Bharati, a savior of Indian Constitution, passed away. Okay, ரீசெண்டா இறந்துட்டாரு கேசவானந்தா பாரதி. இவர் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாரு. கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது கேரளா ஹைகோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் ஆகும், சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும். சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒரு டாக்டரின் ரிலீஸ் ஆகும். ரைட். ஸோ இது எல்லாமே இந்த நியூஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது, இந்திரா காந்திக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை, எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு உள்ள இதுல வரும். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், பேஜ் நம்பர் 9. The main petitioner, Keshavananda Bharati, Sri Padagallavaru and others versus State of Kerala case, known for basic structure doctrine of Supreme Court, passed away. Recently இறந்து போயிட்டாரு. அதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசவானந்த பாரதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he challenged the Kerala's land reforms legislation in 1970, which imposed restriction on the management of religious property. So கேரளால ஒரு லேண்ட் ரிஃபார்ம் லெஜிஸ்லேஷன் வருது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலீஜியஸ் பிளேசஸை மேனேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வருது. அதை சேலஞ்ச் பண்றதுக்காக இந்த பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாரு மிஸ்டர் கேசவானந்தா பாரதி. The case was challenged under Article 26 of the Indian Constitution concerning the right to manage religious owned property without government
interference. So cultural and educational rights சொல்ற மாதிரி ஆர்டிகல் 26ல இந்த கேஸை ஃபைல் பண்றாங்க. கேஸ் எங்க போகணும், நேரம் சுப்ரீம் கோர்ட் போயிடும். ஸோ 13 judge bench was set up by Supreme Court, the biggest so far to hear the case. இது வரைக்கும் 13 judges bench உட்கார்ந்ததே கிடையாது, அது highest. The question underlying the case is also included, was the power of parliament to amend the constitution unlimited? Limited, that is constitution amend பண்ற power unlimited இருக்கா, இதுல அதே பேச ஆரம்பிப்பாங்க இந்த particular caseல. So judgment பாருங்க, landmark judgment was delivered on 24th April 1973 with a ratio of 7:6. So 7 judges favored the judgment, 6 against இருந்தாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, the majority held that any provision of Indian constitution can be amended by parliament in order to fulfill its socio-economic obligations. Socio-economic obligations நீங்க guarantee கொடுக்கிறதுக்காக provisions amend பண்ணலாம், right? So preamble கொடுத்திருப்பாங்க, amendment did not change the constitutional basic structure. Basic socio-economic things மட்டும் நீங்க provide பண்ணுங்க, அந்த constitution things அப்போ நீங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரினை உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. மைனாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணாங்க, தட் இஸ் 6 ஜட்ஜஸ் என்ன பண்ணாங்க, இல்ல வேற வேரி ஆஃப் கிவிங் பார்லிமெண்ட் அன்லிமிட்டட் அமெண்டிங் பவர். ஏன்னா நீங்க சோஷியோ எக்கனாமிக் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபில் பண்றதுக்காக அன்லிமிட்டட் பவர்ஸ் நீங்க பார்லிமெண்ட் கையில கொடுத்துறீங்க, which will be dangerous னு சொல்லும் போது தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க, நோ though we are giving unlimited power to parliament, but some basic structure will be there which cannot be amended by the parliament at any factor. அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய இருக்கும், கிராஜுவலா பார்ப்போம். The court held that 24th Constitutional Amendment Act was entirely valid, but it found that 25th Constitutional Amendment Act to be ultra virus of the constitution. So 24th accept பண்ணிடுவாங்க, 25th ultra violation சொல்லிடுவாங்க. எல்லாமே இந்திரா காந்தி மேடம் பீரியட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்தது Supreme Court declared that 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is a basic structure of the constitution and hence cannot be abrogated. So 31C invalid சொல்லிடுவாங்க, ஏன்னா basic structure, judicial review is a basic structure of the constitution. Despite ruling, parliament என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்க, cannot breach the fundamental right. The court upheld the amendment that removal of fundamental right to property. So right to property remove பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ராசஸ்க்கு நீங்க கொண்டு வரலாம், அதர் ப்ராசஸ் நீங்க கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா அங்க யார் வரா, இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் உள்ள வந்துருது, ரைட்? இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஜட்மெண்ட்ல இருக்கும். டாக்ட்ரின் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, the doctrine of basic structure originated from the Nazi regime was amended to protect some basic laws. So German constitution ல இருந்து எடுத்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட். Learning from that experience, the new German constitution introduced substantive limits on parliament's power to amend certain parts of the constitution which it considered basic law. So basic laws நீங்க amend பண்ண முடியாது. ஜெர்மன்ல சொல்றாங்க, basic laws cannot be amended by the German parliament. இதெல்லாம் the philosophy அப்படியே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம கொண்டு வர போறோம் as a form of basic structure. The basic structure doctrine has formed the bedrock of judicial review of all laws passed by the parliament. இந்த features எல்லாமே basic structure. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா no law can impinge on the basic structure. What is the basic structure, however, has been continuing deliberation. So things upgrade ஆயிட்டே இருக்கும். அப்கிரேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரஸி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, செகுலரிசம், ரைட், எல்லா கான்செப்டையும் நமக்கு எங்கே கொண்டு வந்துருவோம்னா இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அண்ட் யார் டிசைட் பண்றா, இட் இஸ் த ஜுடிஷியரி தட் டிசைட்ஸ் வாட் கான்ஸ்டிடியூட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ ஜுடிஷியரி கண்ட்ரோல்ல விட்டாச்சு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னதுன்றது. அடுத்தது பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் நியூஸ் ஆஃப் தி டே, உங்களுக்கு க்ளோஸ்டு ஓல்டு பவர் பிளான்ஸ் கேன் சேவ் 50,000 crore rupees அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ க்ளோஸ்டு, இப்போ ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாத பவர் பிளான்ஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா 50,000 crore rupees உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ பவர் ஜென்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் டிஸ்காம்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ யார் அந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறோன்னா, கிளைமேட் ரெஸ்பான்ஸ், கிளைமேட் ரிசர்ச் ஹொரைசன், shutting down thermal power plants older than 20 years can save the government 53,000 crore rupees over 5 years. யார் சொல்றா, கிளைமேட் ரிசர்ச் ஹொரைசன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்ல வராங்க, நீங்க வந்து பவர் பிளான்ட் 20 years ஓல்டர் பவர் பிளான்ஸ் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க 53,000 crore rupees சேவ் பண்ணலாம் ஓவர் 5 years சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க.
So thermal power plants were analyzed in 11 states. இவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இது வேண்டாம். Which accounts for nearly 50% of power distribution companies dues. இந்த 11 ஸ்டேட் மட்டும் 50% of power company dues கெயின் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Shutting down old coal based power plants and freezing those under construction can save over 1.4 lakh crore rupees at a time when electricity demand been hit due to COVID-19. So COVID-19 ஆல electricity demand increase ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த பவர் பிளான்ஸை நீங்க ஷட் டவுன் பண்ணீங்கன்னா 1.45 lakh crore rupees நமக்கு சேவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரீப்ளேசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் ஓல்டு கோல் பவர் பிளான்ஸ் வித் சீப் renewable sources will reduce the gap between cost of supply and revenue generation for discoms. Okay, in the factors, that is நீங்க conventional source of energy ல இருந்து renewable source of energy க்கு போங்கன்றது இந்த கம்பெனி சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ சார் எனர்ஜி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டலாக தெர்மல் எனர்ஜி எவ்வளோன்னா 231,456, ரைட், 231,456 மெகாவாட் ஆஃப் டோட்டல் தெர்மல் எனர்ஜி இருக்கு. அதில் கோல் 1,99,595, lignite 6,360, gas 24,992, diesel 510. இதுதான் டோட்டலாக உங்களுக்கு தெர்மல் பவர் பிளான்ஸோட கெப்பாசிட்டி, which is approximately 62% of total energy produced in India. ஹைட்ரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 45,699 மெகாவாட் தான். நியூக்ளியர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,780 மெகாவாட் தான். இது எல்லாமே இவ்வளோ தான் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ லீஸ்ட் நியூக்ளியர், மோஸ்ட் தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் இதை ஷட் டவுன் பண்ணி நீங்கள் ரெனியூவல் எனர்ஜிக்கு மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஷ்யூ காம்ப்ளிகேட்டிங் த ப்ராப்ளம் என்ன சார் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாக்டவுன் எஃபெக்ட். லாக்டவுன் எஃபெக்டால என்ன ஆச்சுன்னா, த நேஷன் வைட் லாக்டவுன் ஹேஸ் ரிசல்டட் இன் peak electricity demand coming down. Peak demand கம்மி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகல, பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகல, ரைட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, வித் கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியல் பவர் டிமாண்ட் டேக்கிங் ஹிட் ஆஃப்டர் மெனி ஃபேக்டரிஸ் ஷட் டவுன். இது எல்லாமே நடக்குது. பவர் தெஃப்ட் இஸ் ஆல்சோ எ சேலஞ்ச். பவர் தெஃப்ட் நடக்க ஆரம்பிச்சது. வீட்டில் நிறைய பேருக்கு பவர் இருக்காது, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கொக்கியை போட்டு பவர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் அப்படின்னு நடக்கும்போது டிஸ்காம் சார்ஜஸ் கமர்ஷியல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சியூமர் வெரி ஹை டேரிஃப். அப்போ கமர்ஷியலுக்கு ஹை டேரிஃப் சார்ஜ் பண்ணும்போது அங்கேருந்து ரெவென்யூ கம்மி ஆகிட்டே போயிடுச்சு. வேறஸ் டொமஸ்டிக் கொடுக்கும்போது ரொம்ப விலை கம்மியாக இருக்கும், யூனிட்ஸோட விலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்கம்மை அடி வாங்க வச்சது. திஸ் இஸ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் சப்சிடி ப்ரொவைடட் டு ரெசிடென்ஷியல் and agriculture consumers for whom tariff are kept artificially low for political reason. அது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு போகுது. ஓகே, அடுத்தது high tariff combined with unreliable supply have rendered Indian industry uncompetitive in global market. So இந்த பவர் ரிலையபிளே கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து சப்ளை ப்ராப்பரா கிடையாது, இது எல்லாமே போகும்போது இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அன்ரிலையபிளா இருக்கு. அப்போ to counter this, industries were forced to build capacity for captive electricity generation, that is small and private owned power plants within industrial unit or clusters. So பெரிய இண்டஸ்ட்ரி நம்ம கிரியேட் பண்றோம், சின்ன பவர் பிளான்ட் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும் டு ரிமூவ் திஸ் பர்டிகுலர் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ineffective government scheme சொல்லும்போது the Ujjwal Discom Assurance Yojana Uday that was launched in 2015 to fix the financial problem of sector has not yielded any expected benefit. ஏன்னா ஒண்ணுமோ ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க மாட்டேங்குது, இந்த இஷ்யூ எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. சொல்யூஷன் சார் சொல்லலாம், நீங்க ரெனியூவல் எனர்ஜிக்கு போங்க, சோலார் பவர் பிளான்ஸ் போங்க, பிரைவேட் செக்டாரை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. நியூ கோல் ஃபயர் பவர் பிளான்ஸ் ஆர் ஸ்டில் பீங் ஃபினான்ஸ் ஸோ தட் த பிரைவேட் செக்டார் இஸ் நாட் பில்டிங் எனி கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பிரைவேட் செக்டாரை நீங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க. உதய் 2.0 கொண்டு வாங்க, ஏன்னா உதய் 1.0 கிட்டத்தட்ட ஃபெயிலியர் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் கான்ட்ராக்ட். ஸோ கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃபிளெக்சிபிளாக மாற்றுங்க, ரிஜிடாக வைக்காதீங்க, ஸோ தட் எப்போதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே சொல்யூஷனாக கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இன்னும் ஃபர்தர் என்ன பண்ணலாம், urgent need to address the issue of borrowing outstanding dues of DISCOM towards power generation and stress project. இது ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. Formulation of pragmatic power tariff இது வேணும் கண்டிப்பா. Indian government has vowed to provide 24/7 power supply to every villages under Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana. அப்போ நீங்க எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். இது எல்லாமே வாட் டு டு பர்பஸ். ஸோ வித் திஸ் வி கம் டு அவர் கன்க்ளூஷன் பார்ட். ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச் கொடுக்கும்போது 25th, 91st, 52nd, 86th கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பத்தி கேட்டிருக்கு. இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்க இந்த இடத்துல டிக் பண்ணிட்டு அனுப்புங்க, காமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. அண்ட் டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தட் லெட் டு அக்கரன்ஸ் ஆஃப் கிலாஃபத் மூவ்மெண்ட். இது ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின், ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்டின், கொஞ்சம் எழுதி பாருங்க.
ஏன்னா 1920 2020 100 இயர்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் மேக் எ நோட் ஆஃப் நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட். நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் 1920 இது உங்களுக்கு 100 இயர்ஸ், ரைட்? ஸோ இதை ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிகர்ஸை பேஸ் பண்ணி இதோட நம்ம செஷனை கன்க்ளூட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.